Hello, welcome to my channel Statistics with Geetha. Today we are going to see some more exercise problems under random variables. See the first exercise, the probability function of a random variable x is given by p of x equal to 1 by 4 for x equal to minus 2. It is equal to 1 by 4 for x equal to 0, 1 by 2 for x equal to 10, 0 elsewhere. Evaluate the following probabilities. Subdivision 1, probability of x less than or equal to 0. Subdivision 2, probability of x less than 0. Subdivision 3, probability of mod x less than or equal to 2. And fourth subdivision, probability of 0 less than or equal to x less than or equal to 10. So first we have to check whether it is a probability mass function. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? We know that there are two conditions for a probability mass function. ஒன்று வந்து p of x should be greater than or equal to 0 for all x. அடுத்தது summation p of x should be equal to 1. இங்கே எல்லா p of xமே greater than or equal to 0வா இருக்குது, அது ப்ராப்ளம் இல்லை. ரெண்டாவது கண்டிஷன் வந்து summation over x p of x equal to 1 இருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 2. ஸோ LCM எடுக்கும் பொழுது 4 LCM எடுக்கிறோம், 1 plus 1 plus 2, so 4 by 4 which is 1. So this implies it is a probability mass function. Now we can proceed to calculate the probabilities. First probability என்ன calculate பண்ண போகிறோம்? Probability of x less than or equal to 0. So less than or equal to 0னா அதில் 0வும் இருக்குது, அதை விட குறைவான மதிப்பும் இருக்குது. So probability of x equal to minus 2 plus probability of x equal to 0. So ரெண்டுமே 1 by 4 plus 1 by 4 which is 2 by 4, that is half. Second subdivision, probability of x strictly less than 0. அப்போ strictly less than 0 போது 0 வராது, அதை விட குறைவான மதிப்பு. Probability of x equal to minus 2 which is nothing but 1 by 4. Third subdivision, probability of mod x less than or equal to 2. And mod x போது minus 2வும் வரும் plus 2வும் வரும். So probability of minus 2 less than or equal to x less than or equal to 2. அப்போ வந்து 1 by 4 plus 1 by 4. So that is 2 by 4. ஏன்னா இதுவும் வந்துரும் இதுவும் வந்துரும். So 2 by 4 which is half. Then fourth one, probability of 0 less than or equal to x less than or equal to 10. So probability of x equal to 0 வரும் plus probability of x equal to 10 வரும். இந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் தான் இது ரெண்டுத்துக்கு இடையில் உள்ளது. So 1 by 4 plus 1 by 2 which is nothing but LCM எடுத்ததுக்கப்புறம் 1 plus 2 3 by 4. So இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராபபிலிட்டிஸை நம்ம இந்த PMF probability mass function கொடுத்துருந்தா calculate பண்ண முடியும். இப்போ செகண்ட் எக்ஸசைஸ் பாருங்கள், கொஞ்சம் க்ளூவோடு இருக்குது இந்த கணக்கு, கவனமாக பார்க்கணும். Let x be a random variable such that probability of x equal to minus 2 is equal to probability of x equal to minus 1. அடுத்தது probability of x equal to 2 is equal to probability of x equal to 1. And probability of x greater than 0 equal to probability of x equal to 0 is equal to probability of x less than 0. இந்த மூணு கண்டிஷன், இந்த கண்டிஷனுக்கு அடியில் obtain the probability mass function of x and its distribution function ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கு. ஸோ நம்ம தெரியாதது எப்பவுமே சொல்யூஷன் பாருங்கள், தெரியாததை நம்ம என்னென்னு வச்சுக்கோம். let us assume that probability of x equal to 0 வந்து ஒரு கேன்னு வச்சுக்க போகிறோம். ஸோ அதிலிருந்து நம்ம இந்த கண்டிஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம k வேல்யூவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நவ் let us take probability of x equal to 0 is some k. அப்போ இதில் என்ன ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்குன்னா, probability of x greater than 0 is equal to probability of x equal to 0 equal to probability of x less than 0. இது ஒரு க்ளூ. அப்போது இது வந்து கேவாக இருந்தால் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து less than 0 ரெண்டுமே வந்து டோட்டல் வந்து கேவாக தான் இருக்கும். அதே மாதிரி கிரேட்டர் தேன் 0வும் கே, அப்போது 0க்கு மேலே உள்ள அந்த ப்ராபபிலிட்டி அந்த ஹாஃபும் கே தான். அப்போ இந்த ரெண்டும் கேவாக இருந்தால் அப்போ இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்கு, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 2 இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு minus 1. அப்போ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் ப்ராபபிலிட்டியாக இருக்கணும். அப்போ கே எப்போ வரும், ஹாஃப் கே ப்ளஸ் ஹாஃப் கே பண்ணும்போது கே வந்துடும். அதனால் இது ஹாஃப் கே இது ஹாஃப் கே ரெண்டு ஈக்குவல் ஆகிடுச்சு. அதே மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2 இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1. இது ரெண்டும் ஈக்குவலுங்கும் போது அதே சமயம் இந்த ரெண்டு ப்ராபபிலிட்டியும் சேர்ந்து கே தான் வரணும். அப்போ இது ஹாஃப் கே இது ஹாஃப் கே.
ஸோ இப்போ நம்ம in terms of k நம்ம probability mass function கண்டுபிடிச்சு வச்சுருக்கோம். Now we have to find out the value of k. எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? To find k we have to use the condition summation over x p of x equal to 1. அதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ half k plus half k plus k plus half k plus half k எல்லாத்தையும் கூட்டி equated to 1. அப்போ என்ன ஆகுது? இங்கே ஒரு k, இங்கே k, இதுவும் k. அப்போ 3k is equal to 1 implies k is equal to 1 by 3 which is greater than 0. இப்போ நம்ம probability mass function of x வந்து values of x எழுதுகிறோம் p of x. So -2, -1, 0, 1, 2 அதனுடைய வேல்யூஸை இப்போ நம்ம இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். கேக்கு வந்து 1 by 3ன்னு போடும்போது half into 1 by 3, 1 by 6. அடுத்ததும் 1 by 6, இது 1 by 3, இது 1 by 6, 1 by 6. So the probability mass function of x is this. Now we have to find out the distribution function of x. So distribution of function of x க்கு வந்து x னுடைய வேல்யூஸ் எழுதுகிறோம். f of x, that is probability of x less than or equal to x என்னன்னு எழுத போகிறோம். So probability இங்கே -2, -1, 0, 1, 2 போட்டுட்டோம். probability of x less than or equal to -2 வந்து இது மட்டும்தான் வரும். அப்போ இது மட்டும்தான் வரும். That is 1 by 6. less than or equal to -1, 1 by 6 plus 2, I mean 1 by 6 plus 1 by 6, that is 2 by 6. அடுத்தது as it is a cumulative function, அதனால் ஆட் பண்ணிகிட்டே போடுறோம். ஸோ probability of x less than or equal to 0 வந்து இந்த 2 by 6 plus 1 by 3, that is 2 by 3. Then probability of x less than or equal to 1 வந்து 2 by 3 plus 1 by 6. இது பண்ணும்போது LCM எடுக்கும்போது 5 by 6 வந்துடும். ஸோ probability of x less than or equal to 2, 5 by 6 plus 1 by 6, that is 6 by 6, which is nothing but 1. So f of x, summation f of x எப்பவுமே கடைசியில் 1 தான் இருக்கணும். And as it is a cumulative distribution. ஸோ இது மாதிரி நம்ம க்ளூஸ் கொடுத்தா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸு வரலாம். இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்னென்னா மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிள். எப்படி டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு நம்ம மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு. மீன் வந்து μ1 டேஷ் ஈக்குவல் டு இது முன்னால் உள்ள வீடியோலேயே இந்த மொமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன். அதனால் நீங்கள் பின்னால் போய் அந்த லிங்க்கில் போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த மீன் வேரியன்ஸ் அந்த ஃபார்முலாஸ் மொமெண்ட்ஸு எப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸ்கியூனஸ் அண்ட் கர்டசிஸ் இருக்கிற வீடியோவில் இருக்கும். மீன் வந்து μ1 டேஷ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் x into p of x, அதான் ஃபார்முலா. μ2 dash வந்து summation over x square into p of x. Then variance is nothing but the central moment μ2, that is μ2 dash minus μ1 dash the whole square. Standard deviation sigma is root of variance. இது பேசிக்காக உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சால் போதும். Now function of a random variable னா என்ன, அதுவும் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். Suppose S is a sample space associated with an experiment and X is a random variable defined on S. Sங்கிறது நமக்கு ஒரு sample ஸ்பேஸாக இருக்குது which is associated with a random experiment and X is a random variable defined on S. We can say that any function of X is also a random variable. இது நம்ம properties of random variables கீழே நம்ம படிச்சிருக்கோம். If y equal to f of x, then for every s member of s, a value of y is determined. ஒரு s small sample point from the sample space S, we can find the value of y, which is nothing but a function of x. Y is a function of x இருக்கும் பொழுது the set of all possible values of y is called the range space of y. இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வேல்யூவும் சேர்ந்து ஒரு செட் இருக்கும். அந்த செட் ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் வேல்யூஸ் ஆஃப் y இஸ் கால்டு த ரேஞ்ச் ஸ்பேஸ் ஆஃப் yன்னு சொல்லுவோம். நம்ம இந்த ரெண்டு கான்செப்டையும் பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னு ஒரு ப்ராப்ளம். ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ் ஹேஸ் த ஃபாலோயிங் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன். அந்த ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்ட் கே, ரெண்டாவது கேல்குலேட் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ், மூணாவது கன்ஸ்ட்ரக்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ முதல்ல நம்ம கே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா சம்மேஷன் ஓவர் எக்ஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு பண்ணிவிட்டு நம்ம கே வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அப்போ 0.1 ப்ளஸ் கே ப்ளஸ் 0.2 ப்ளஸ் 2k ப்ளஸ் 0.3 ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு 1. அப்போது இந்த k வந்து 4k ப்ளஸ் இந்த வேல்யூஸ்லாம் கூட்டும் பொழுது ப்ளஸ் 0.6 ஈக்குவல் டு 1ன்னு வருது. இம்ப்ளைஸ் 4k இஸ் ஈக்குவல் டு 1 மைனஸ் இந்த 0.6 அந்த பக்கம் போகும்போது மைனஸ் 0.6. ஸோ 1 மைனஸ் 0.6 ஈக்குவல் டு 0.4. Therefore k equal to 0.4 divided by 4 which is equal to 0.1. So k value வந்து 0.1 கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இப்போ k வேல்யூ கண்டுபிடிச்சதுனால 0.1. இப்போ நம்ம ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் போட போகிற செகண்ட் சப்டிவிஷனுக்காக எக்ஸ் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கு. பி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ k ஈக்குவல் டு 0.1 சப்ஸ்டிட் பண்ணுறதுனால 0.1, 0.1, 2kக்கு வந்து 0.2, 0.2,
அப்புறம் 0.3 0.1. ஸோ இப்போ நமக்கு ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் தெரியும். Now we have to find out mean and variance of the random variable x. mu1 dash mean equal to summation over x into p of x. அப்போ -2 into 0.1 plus -1 into 0.1 plus 0 into 0.2 plus 1 into 0.2 plus 2 into 0.3 plus 3 into 0.1. சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் 0.8 கிடைக்குது. மீன் வந்து 0.8. இப்போ mu2 dash equal to summation over x square p of x. அப்போ -2 the whole square into 0.1 plus -1 the whole square into 0.1 plus 0 plus 1 square, that is 1 into 0.2, 2 square 4 into 0.3 plus 3 square 9 into 0.1. இது எல்லாத்தையும் பண்ணும்பொழுது 2.8 கிடைக்குது. Now variance mu2 is equal to mu2 dash minus mu1 dash the whole square. So mu2 dash வந்து 2.8 minus 0.8 the whole square. That is 2.8 minus 0.64. This is 2.16. So mean and variance நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்தது distribution function of x கேட்டிருக்கு. Construct the distribution function of x ன்னு. So x probability of x less than or equal to x, that is f of x. So x values -2, -1, 0, 1, 2, 3. Cumulative values. So probability of x less than or equal to -2 வந்து 0.1, less than or equal to -1 வந்து 0.1 plus 0.1, that is 0.2, less than or equal to 0, 0.2 plus 0.2, 0.4, less than or equal to 1 is 0.4 plus 0.2, that is 0.6, less than or equal to 2, 0.6 plus 0.3, that is 0.9, less than or equal to 3, 0.9 plus 0.1, that is 1. So f of x equal to summation over x f of x equal to 1. So இது மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் mean and variance இதெல்லாம். இப்போ exercise number 4 இது வந்து function of a random variable கீழே வருது. Let x be a random variable with the following probability function. X values p of x கொடுத்திருக்கு. Find the probability function of y which is 3x plus 1 and z equal to x square plus 1. இதெல்லாம் function of x. அதனால first subdivision பாருங்க y வந்து 3x plus 1. So therefore the probability mass function of y நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். y values எப்படி இருக்கும்னா 3x plus 1 இருக்கும். அப்போ x இந்த இதுல வந்து நீங்க x equal to இந்த values substitute பண்ணனும். -2 substitute பண்ணும்போது 3 into -2 plus 1, that is -6 plus 1 -5 ஆயிரும் y value. அதே மாதிரி x equal to -1 substitute பண்ணிங்கன்னா -3 plus 1 ஆயிடும். அப்போ -2. x equal to 0 னு போட்டிங்கன்னா y வந்து 1 ஆகும். x equal to 1 னு போட்டா y வந்து 4 ஆயிடும். x equal to 2 னு போடும் பொழுது y வந்து 7 ஆயிடும். So y values மேல எழுதிருக்கேன். probabilities அப்படியே தான் இருக்கும். 1/8, 3/8, 1/4, 1/8, 1/8. So this is probability mass function of y which is a function of x. அதே மாதிரி z equal to x square plus 1 அதனுடைய probability mass function நம்ம அப்ப கண்டுபிடிக்க போறோம். So various values of z first கண்டுபிடிக்கணும். When x equal to -2 ங்கும்போது z என்ன ஆகுது? அப்ப -2 the whole square 4 plus 1 5 ஆயிடும். அப்புறம் x equal to -1 ங்கும்போது -1 square is 1, 1 plus 1 2. அதே மாதிரி x equal to 0 ன்னு வரும்போது z வந்து 1 ஆயிடும். x equal to 1 ன்னு போடும்போது z வந்து 2 ஆகும். x equal to 2 ன்னு போடு z வந்து 5 ஆயிடும். So the probabilities will remain as it is. So 1/8, 3/8, 1/4, 1/8, 1/8. So this is the probability mass function of z. ஆனா இங்க ஒன்னு பாருங்க ரிப்பீட் ஆகுது. 2 வந்து ரெண்டு தடவை வந்திருக்கு, 5 அதே தான் வந்திருக்கு. அதனால the probability mass function of z நம்ம ரீரைட் பண்றோம். எப்படி எழுதணும்னா z க்கு வந்து மூணு வேல்யூஸ் தான். 1 2 5 மூணு வேல்யூஸ் இருக்குது. The probabilities, the respective probabilities are r of z equal to 1 க்கு வந்து 1/4 தான். 2 க்கு வந்து ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்கு. 3/8 plus 1/8 ரெண்டும் இருக்கு. So 3/8 plus 1/8 ங்கும்போது 4/8 which is nothing but 1/2. அதே மாதிரி 5 வந்து ரெண்டு வேல்யூஸ் 1/8 இங்க ஒரு 1/8. So ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க. 1/8 plus 1/8 2/8, that is 1 divided by 4. So the probability mass function of z is this. z takes only 3 values 1 2 z. The corresponding probability is 1/4 1/2 1/4. இப்போ நீங்க ஆட் பண்ணி பார்த்தாலும் p of r of z summation over z r of z வந்து 1 தான் வரும். அதே மாதிரி இங்க y க்கு வந்து summation over y q of y வந்து 1 வந்துரும். So they are probability mass functions. So இந்த மாதிரி function of a random variable நம்மனால கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.